प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो विच असी एरिया ऑफ द सर्कल पता करने ਲਈ प्रोग्राम बनाया सी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਏ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋ ਭਾਗ 1 ਵਿੱਚ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਜਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 2। ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇसी तरह अगे आप हुण इस प्रोग्राम की कोडिंग करते हाँ शुरू। आओ देखिए प्रोग्राम की कोडिंग शुरू करते हैं। सब तो पहला प्रोग्राम का नाम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू। मेन प्रोग्राम शुरू करते हाँ। ਉਹਦੀ बॉडी तुहानूं पता ही है करली ब्रैकेट्स विच लिखी जाती है। मेन दे नाल वॉइड कीवर्ड लगता है, क्योंकि सी का कोई भी फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। जे वो वैल्यू नहीं रिटर्न करता या आप कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करनी चाहते तो वो फंक्शन के नाल आप वॉइड कीवर्ड वरतते हैं। दो टाइप के आप वेरीएबल लेने हैं, क्योंकि दो वेरीएबल के विचों ही अपने वड्डा नंबर प्रिंट करवाना है। वेरीएबल 1 वेरीएबल 2 सैमीकोलन लास्ट विच लगता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट इनू कहने हैं। आप दो नंबर इनपुट करवाने हैं। हुण आप इनपुट करवाने लिए तुहानूं पता है स्कैन एफ वेरीएबल यूज़ होंदा फंक्शन यूज़ होंदा है। आप अज दोनों नंबर इकट्ठे ही इनपुट करवाने हैं। दो नंबर इकट्ठे इनपुट करवाने हैं तो %d दो बार लगेगा। दो बारी एम्परसैंड वेरीएबल 1 तो दूजा वेरीएबल 2। इस तो पहला तुहानूं पता है आप एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि आपको पता लगे कि किस तरह दी वैल्यूज़ इनपुट करनियां हैं। एंटर 3 वैल्यूज़, एंटर 2 वैल्यूज़, क्योंकि आप दो वैल्यूज़ में इनपुट करवाना है। दोनों वैल्यूज़ अपने को हुण आ चुकियां हैं। इहदे लई आपां की करते हैं, एक न्यू लाइन करैक्टर यूज़ करते हैं। न्यू लाइन करैक्टर का मतलब यह है कि आप नवी लाइन के वैल्यूज़ इनपुट करवावांगे नैक्सट लाइन के, यानी कि दोनों वैल्यूज़ अपने को आ चुकियां हैं। उन्होंने आप कंपेयर करते हैं। वेरीएबल 1 इफ वेरीएबल 1 ग्रेटर दैन वेरीएबल 2, ये अपनी इफ कंडीशन है। वेरीएबल 1 ग्रेटर दैन वेरीएबल 2। जे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, ये स्टेटमेंट ट्रू उदों होएगी जो वेरीएबल 1 वेरीएबल 2 तो ਵੱਡਾ है, यानी कि वेरीएबल 1 ਦੇ ਵਿੱਚ वेरीएबल 2 ਨਾਲੋਂ ज़्यादा ਵੱਡੀ वैल्यू है। जे यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो प्रिंट स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ वेरीएबल 1 प्रिंट करावांगे। लार्ज लिख दो, लार्ज वैल्यू इज़ %d, जिथे अपना वैल्यू प्रिंट होनी है। ये वैल्यू प्रिंट होनी है वेरीएबल 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। इस तरह ही एल्स स्टेटमेंट, जे अपनी स्टेटमेंट जे अपनी यह स्टेटमेंट इफ कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो यदा मतलब ये होएगा कि वेरीएबल 2 वेरीएबल 1 नालों वड्डा है, तो आप फिर वेरीएबल 2 प्रिंट करवा लेने हैं कर लेने हाँ। वेरीएबल 2 प्रोग्राम अपना कंप्लीट हो गया है, लेकिन उस तो पहला तुहानूं पता है कि प्रिंट एफ एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन लिए आपां नूं
ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਈਲ include stdio.h ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ con io.h ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ CLR ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ Alt F5 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Alt F ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਟਵੀਨ 3 ਨੰਬਰਸ, ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਅਮੰਗ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੰਗ 3 ਨੰਬਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਿਆ ਸੀ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਨੂੰ। ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ
लार्ज वैल्यू इज परसेंट डी कोमा वेरिएबल टू ਇਹਦੀ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ 3, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Alt F9। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਐਰਰ ਦੋਨੋਂ 0 ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 3। Alt F5 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 56, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ। Alt F5। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਹਨ। ਜੇ 3 4 ਹਨ, 5 10 20 25 100 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।